Hello students, myself Abhilash, biology lecturer, Vishwamanava Composite PU College, Chitradurga. Dear students, this is the first class of your first PU biology. So today we are going to discuss about introduction to the biology. So in this class we are going to study about what are the chapters that we are going to study in the first PU biology. Let's start the classes. So it is the first class of biology, so we are starting with introduction. So first we start with the heading, that is biology. Biology, we know that bio means life or living. Logy means study. Bio ಅಂದ್ರೆ living ಅಂತ ಅರ್ಥ. Logy 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 ಅಂದ್ರೆ study ಅಂತ ಅರ್ಥ. Study of living organisms is known as biology. So biology is defined as the study of living organisms is called as biology. And who is the father of biology? The father of biology was Aristotle. If you see, the father of biology, was Aristotle. He is the father of biology. This biology is mainly divided into two parts for the convenience of our studies. So now biology ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. So this biology is of two kinds for our convenience. One is botany and another one is zoology. So botany ಏನು ಓದ್ತೀವಿ, zoology ಏನು ಓದ್ತೀವಿ. In case of botany, we are going to study all about plants and their structures, functions, activities, all the aspects what we are going to study in case of plants. Where in the case of zoology, we particularly deal about animals, structures, functions, and other important physiological activities. So, biology is out of two branches mainly for the sake of our convenience in PU level. One is botany, that deals with study of plants and their activities, and another one is zoology, study of animals and their activities. If you see the botany, the father of botany was Theophrastus. So the father of botany was Theophrastus. He is the father of botany. Whereas the father of zoology was Aristotle. Once again, who is the father of biology, he is the father of zoology also. So this is about the botany as well as zoology. All regards about the botany only. So botany ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಾಟನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಝುವಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಓದ್ತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೂಡ ಓದ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ in our PU, that is botany as well as zoology. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ PU biology ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಲೆಸನ್ಸ್ ಇದೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೌ.
The first PU biology is divided into 5 units. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ PU biology 5 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿವೆ. ಯೂನಿಟ್ 1, ಯೂನಿಟ್ 2, ಯೂನಿಟ್ 3, ಯೂನಿಟ್ 4 and ಯೂನಿಟ್ 5. Let's discuss one by one unit. ಆ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. So the first unit we are going to discuss, that is unit first, that is diversity in living world. The heading of the unit 1 is diversity in living world. In this unit we have 4 chapters. The first chapter is the living world. The ಮೊದಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಇಫ್ ವಿ ಸೇ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್, what are the properties that we have to consider we are living things or living organisms? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ರೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಸೆಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ಸೊ ಎರಡು ನೇಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಜೀನಸ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ನೇಮ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್. So they are classified from kingdom, phylum, order, class, family, genus, species. ಈ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ we also discuss some few things about herbarium as well as museum, then zoological parks, monographs. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. This is what we learn in the first chapter, that is introductory chapter. And second chapter we are going to discuss about the biological classification. Biological classification. Biological classification is the second chapter. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಾವು 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ R.H. ವಿಟೇಕರ್. ಹೌದಾ? ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೇರಾ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಫಂಜೈ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟೆ ಮತ್ತೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನಿಮೇಲಿಯಾ. ಸೊ ಮೊನೇರಾ, ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ, ಫಂಜೈ, ಪ್ಲಾಂಟೆ ಅಂಡ್ ಅನಿಮೇಲಿಯಾ ಆರ್ ದಿ 5 kingdoms. Okay, that was proposed by R.H. Whitaker. So ಒಂದೊಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೇರಾ. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್, ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. Then we start with kingdom Protista. Then we deal with kingdom Fungi, that is Mycota. Then we study kingdom Plantae, that is regarding plants. Then we start with kingdom Animalia. This is what we learn about in biological classification chapter 2. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 5 kingdoms ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ವೈರಸಸ್, ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ವೈರಸ್, ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್, ಪ್ರಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Then in third chapter we are going to learn about plant kingdom. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ.
ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಗೆ. ಆಲ್ಗೆಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆಲ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಲ್ಗೆಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ, ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ, ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಟೈಪ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆಲ್ಗೆಯ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ಗೆ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ದೇ ಲಿವ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. Pteridophytes are the plants that first they are adapted completely on land. Pteridophytes ಮೊದಲ ಗಿಡಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Pteridophytes ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. After Pteridophytes we next study about gymnosperms, naked seeded organisms. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೈನಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೊನೊಕಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೈಕಾಟಮ್. ಮೊನೊಕಾಟಿಲಿಡನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೈಕಾಟಿಲಿಡನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಇನ್ 3rd ಚಾಪ್ಟರ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ 4th chapter we are going to learn about animal kingdom. Animal kingdom. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ animal kingdom ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಫೈಲಮ್ ಪೋರಿಫೆರಾ. ಪೋರಿಫೆರಾ ಇದೆ, ಫೈಲಮ್ ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟಾ ಇದೆ, ಫೈಲಮ್ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲಿಮೆಂಥಸ್ ಇದೆ, ಫೈಲಮ್ ಆಸ್ಟಿಹೆಲಿಮೆಂಥಸ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಫೈಲಮ್ ಅನಲಿಡಾ, ಫೈಲಮ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ, ಫೈಲಮ್ ಮೊಲಸ್ಕಾ, ಫೈಲಮ್ ಎಕೈನೋಡರ್ಮೇಟಾ. ಇದಿಷ್ಟು ಫೈಲಮ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟಾದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ 5 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ: ಫೈಸಸ್, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ಏವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆ we also learn about the coelom. coelom ಅಂದ್ರೆ ಏನು, that is body cavity. coelom ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಲೇಯರ್ಸ್, that is ectoderm, endoderm, mesoderm. ಲೇಯರ್ಸ್, germ layers ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಓಪನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This is what we learn in first unit. The first unit consists of 4 chapters: living world, biological classification, plant kingdom as well as animal kingdom. Next we will move on with the second unit. Next we start with second unit. In second unit, we are going to learn about structural organization in plants as well as animals. Structural organization in plants and animals. In second unit, we have 3 chapters. That is the 5th chapter. 4th will complete agide. I am going to continue. The 5th chapter of first PU biology is morphology of flowering plants. Morphology of flowering plants. This is the 5th chapter. Morphology andre study of external appearance. Study of external appearance is known as morphology. Flowering plants are nothing but angiosperms. Is angiosperms. So in this chapter we are going to learn about the morphology of angiosperms. Andre ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, angiosperms which includes monocot and dicot. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ಲವರಿಂಗ್
ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಾಪ್ಟರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ರೂಟ್. ಸೊ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ರೂಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಮೊನೊಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ, ರೂಟ್ಸ್ ನ ಕೆಲಸ ಏನು, ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೆಮ್, ದೆನ್ ವಿ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಸೀಡ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೆಮ್, ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಲೀಫ್. Totally, we learn a detailed account on plants, that is flowering plants. So flowering plants na root inda hididu up to fruit varagu we are going to study. Root ನೋಡ್ತೀವಿ, root ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೆಮ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೀವ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಮೊನೊಕಾಟ್ ಲೀಫ್, ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೀಫ್ ವೆನೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಲೀಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೋರೋಸೆನ್ಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫ್ಲವರ್, ದೆನ್ ಫ್ರೂಟ್, ಸೀಡ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ 3 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್, 2 ಡೈಕಾಟಿಲಿಡನಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ 1 ಮೊನೊಕಾಟಿಲಿಡನಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊಲನೇಸಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಬೇಸಿ ಇದೆರಡು ಡೈಕಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್, ಅಂಡ್ ಲಿಲಿಯೇಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ in 6th chapter we are going to learn about anatomy of flowering plants. Anatomy of flowering plants. Morphology means study of external features, whereas anatomy means study of internal structures, study of internal parts. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೈಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಾ, ಕೋಲನ್ಕೈಮಾ, ಸ್ಕ್ಲಿರನ್ಕೈಮಾ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಟೈಪ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ xylem, phloem ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನ ಬರೀತಾ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಅದರ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ xylem and phloem, we learn about some very important aspects, that is transposition of dicot stem, monocot stem, dicot leaf, monocot leaf, dicot root, monocot root. ಇದರ ಸೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯೂ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So in the last chapter of the second unit, that is 7th chapter, we are going to learn about structural organization in case of animals. Structural organization in animals. In structural organization in animals chapter ಅಲ್ಲಿ we are going to learn about tissues mainly. So animal tissues ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. 3 ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ 3 ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಜೀವಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್, ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಫ್ರಾಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್ ಓದ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಓದ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ ಓದ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ 3 ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇನ್ ಡೀಟೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ 7th chapter. So we completed 2 units. Next we move on with the 3rd unit, the cell structure and function. We have the board. Next we start with 3rd unit. In 3rd unit we have 3 chapters. The heading of the 3rd unit is cell structure and function. In that we have 3 chapters. So first unit ಅಲ್ಲಿ 4 chapter ಓದಿದ್ವಿ, second unit ಅಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, 4 + 3 7. So next 8th chapter is the cell unit of life. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ತಿಳ್ಕೊಂತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಸೆಲ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್, ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್, ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್, ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಆನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ನ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ cell wall, then plasma membrane, then cytoplasm, then nucleus, then nucleolus. Then we also learn about the mitochondria, ribosomes, Golgi complex, lysosomes, cilia, flagella. Okay. Then we also learn about genetic materials. That is, mainly we learn about chromosomes and arrangement of chromosomes. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಸೆಲ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿರೋದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇನ್ 9th chapter is biomolecules. So biomolecules ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಲಿಪಿಡ್ಸ್, ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, ಮೇಜರ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ. ದೆನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ DNA ಮತ್ತೆ RNA ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ the 3rd chapter in unit 3 is cell cycle and cell division. Cell cycle and cell division. So in 3rd chapter we are going to learn about only cell cycle and cell division, that is mitosis as well as meiosis. So in 3rd chapter ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಆನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್, ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಇನ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡೀಟೇಲ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯಾ? ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ 3rd unit. Next we enters to the 4th unit. Next we learn about the 4th unit of first PU biology. Unit 4. In this 4th unit is all about plant physiology. So we have both plant physiology as well as animal physiology in first PU biology. So this is most important unit in the case of competitive, that is NEET examination. So in unit 4 it's all about plant physiology.
So in plant physiology we have 5 chapters. So let's discuss the chapters. So the 11th chapter of first PU biology is plant physiology part, that is transport in water. Water transport system na ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. That is we mainly focus on osmosis, diffusion, imbibition, plasmolysis. Was that clear? So ಅದರ process ನ ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So in 11 after 11 in 12th chapter we learn about mineral nutrition. So minerals ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು, ಸೊ ಆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಿನರಲ್ ಕೊರತೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ 12th ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ 13th ಚಾಪ್ಟರ್ we learn about photosynthesis. In photosynthesis in higher plants, in case of angiosperms. So plants ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ photosynthesis ಆಗುತ್ತೆ? Photosynthesis ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, the plants prepare their own food with the help of sunlight. ಇದು ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯಾ? ದೆನ್ we learn about respiration in plants. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ಲೈಕಾಲಿಸಿಸ್, ಕ್ರಬ್ ಸೈಕಲ್ಸ್. ಈ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಕಲ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ and development. So in that we learn about plant hormones, mainly auxins, gibberellins, cytokinins. clear? Auxins agirbodu, gibberellins agirbodu, cytokinins agirbodu. Then we also learn about vernalization, photoperiodism, abscisic acid ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಈ 5th ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ 5. ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಆನಿಮಲ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ. So the last unit is all about animal physiology. So in animal physiology we have 7 chapters. So the first chapter in case of animal physiology is digestion and absorption. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ we learn about human digestive system. ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಡೈಜೆಷನ್ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಇಸ್ catabolic process in which complex food substances is becomes simpler ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So in 19th chapter it's all about excretory system, that is excretory waste and their
ದೇಹದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So ಆಮೇಲೆ we learn about structure of kidney and formation of urine. ಯೂರಿನ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ and release of urine, that is micturition, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. and we also discuss about some disorders related to excretory system. Then in 20th chapter we learn about locomotion and movement. ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ. ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 21 ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. We learn about our nervous system. ನಮ್ಮ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 22, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ and integration. This is the last chapter of SPU biology. So in this chapter we are going to learn about hormones, plant hormones, animals hormones. Plant hormones na 15th chapter discuss ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, that is plant growth and development. So ಇಲ್ಲಿ animal hormones, that is humans hormones majorly. So ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ endocrine glands ಇದೆ, ಆ glands ಇಂದ hormones release ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನು, ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 22 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಬಯಾಲಜಿ. ಸೊ 22 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಬಯಾಲಜಿ ಆರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ PCMB ಇದೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ PCMB ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಅದರ ಜೊತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಿದ್ರೆ ದಿಸ್ PCMB is also for each subjects having 100 marks. Maths is for 100 marks. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ 100 100 100 300 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. But in case of physics, chemistry and biology, we have practicals. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ so both physics, chemistry and biology, you have only theory exam for 70 marks. 70 marks ಗೆ ನಿಮ್ಮ theory ಇರುತ್ತೆ. Remaining 30 marks is for your practicals. ಇನ್ನು 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನ್ ದಿ 22 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಈ ಥಿಯರಿ ಏನು ಓದಿದೀವೋ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So 70 plus 30, 100. So 100. So next mathematics moving 100 marks irutte, English 100 marks irutte, then Kannada 100 marks. Totally 600 marks. Okay? This is what the introductory class about the biology. So competitive part na ಬಗ್ಗೆ ನಾವು next video ದಲ್ಲಿ discuss ಮಾಡೋಣ, and we also start the first chapter, that is living world. Thank you.